우리는 독과 함께 지나해 왔다고 볼 수 있는 거죠. 독을 더 극복하고 사용하고 Little tiny stinger from a bee has given me life back. They were derived from basic science. The most poisonous substance known is helping so many people. 독으로 생명을 구한 사람이 있습니다. Hi. Oh, good to see you. Come on in. Hello, hello. 오랜 친구를 만난 엘리 씨가 그 주인공입니다. This is my friend Wendy. She had suffered mycoplasma pneumonia for 18 years. When I met Ellie, that there was nothing else for me to get well, and she came along at exactly the right time. I'm going to try to do this over here so you guys can see. 엘리 씨는 2년째 남다른 방법으로 웬디 씨를 치료 중입니다. 바로 살아있는 꿀벌의 독을 이용한 봉독요법. Right behind their head. To be gentle with them. 8년 전부터 직접 터득한 방식으로 지인들에게 벌침을 놓고 있는데요. Go through your whole body and affect you all over. And I found that out right before I met 일주일에 3번, 한 번에 10마리만 쓴다고 합니다. a lady with mycoplasma. It's all gone away, and 벌 한 마리의 독은 0.02mg 안팎이지만 그 위력은 치명적이기 때문입니다. here we go. So we go about 1 inch out from the center of the spine. 몸 속으로 들어간 벌독이 척추의 신경 통로를 따라 곧장 아픈 부위로 전달된다고 엘리 씨는 믿습니다. There she goes. Now I'm going to go right across from it over here. Probably the last 6 months, really, I've been able to see the difference. Like the pain has gone out of my chest, and I can breathe better. This is the only thing that's ever done it. I did, do some acupuncture and Chinese herbs, and there'd be a little help every once in a while, but nobody ever knew what was going on, so they couldn't even target it. But this is killing it. This is wiping it out. 웬디 씨는 벌침을 맞고 18년을 앓았던 지병에서 서서히 벗어나고 있습니다. 작은 벌침을 통해 몸 속으로 들어간 독이 무슨 일을 한 것일까요? 엘리 씨에겐 하루도 거르지 않는 특별한 일과가 있습니다. Depending on what the bees are pollinating, where they're getting the nectar, will tell what the flavor of the honey is. I love honey, but I get honey from all over the country. 그건 바로 치료했을 꿀벌을 기르는 일. My little girls, they are like my babies. Bring us the food. 엘리 씨는 자식을 키우듯 벌에게 애정을 쏟습니다. 이 벌들이 그녀의 친구들은 물론 본인에게 견디기 힘든 고통을 덜어주었기 때문입니다. They gave me the gift of life. It was a lifesaver. Literally. 27년 전 엘리 씨는 우연히 야생 진드기에 물리면서 생각지도 못한 병에 걸렸습니다. At the time, I'd never heard of Lyme disease. I just had a rash that started to break out on my inner thigh. It was a tiny little red dot that just kept getting bigger. 라임병은 진드기의 보렐리아균이 원인인데요. 감염 초기 치료를 받지 않으면 여러 합병증을 일으킵니다. I'm getting joint pains. I'm getting striking heel pains, horrible headaches, and I was having 3 different types of seizures daily. You have such cognitive dysfunction. I could no longer retain what I had just read in a book. So you're constantly battling the what is it today? What is it today? 끔찍한 고통은 무려 18년 동안 이어졌습니다. 그리고 결국 내려진 시한부 선고. My heart was giving out.
My liver, my kidneys were giving out. And he said to me, 3 to 4 months, that's it. I prayed that death would just come and end my suffering. 죽음을 기다리던 어느 날 그녀는 수백 마리 벌떼에 쏘이는 사고를 겪게 됩니다. And that's an awful lot of venom. And then all of a sudden, my whole body got in this excruciatingly intense pain. 3.5 days of this horrid, intense pain, and it broke. And I could really see, for the first time in years, I could think. I could remember things. My body isn't a prison to me at the moment, and I couldn't believe it. I was like, wait a minute, what's going on here? 오랜 고통에서 벗어난 엘리 씨는 벌독의 라임병을 완화시키는 무언가가 있을 거라고 확신했습니다. Melatonin is 50% of bee venom is made of. That's the killing Borrelia. The green is actually live bacteria and the red is dead. This is when it's treated with melittin alone. There's literally nothing left. 실제 미국 뉴헤이븐 대학에서 벌독과 라임병의 상관관계를 밝힌 연구가 있었습니다. 벌독의 멜리틴 성분이 진드기의 보렐리아균을 제거하는 데 효과적이었다고 하는데요. 이후 엘리 씨는 직접 벌을 키우기 시작했습니다. 치료제로서 벌독을 어떻게 써야 할지 연구하고 스스로에게 실험했습니다. 그리고 마침내 건강을 되찾았습니다. 죽음의 문턱에서 일어난 기적. 엘리 씨는 새로운 인생을 살고 있습니다. I was done in 2 years and 5 months, and I've been well for going on 6 years now. I've checked everything. Everything is gone. 우리의 생명을 살린 무수한 약들은 대부분 자연에서 그 원료를 얻은 것으로 시작했습니다. 아마존의 모든 것들이 모이는 벨렘 시장에는 오랜 세월 약으로 쓰여온 아마존의 각종 동식물 성분들이 아직도 팔리고 있습니다. E essa daqui é andiroba, dessa daqui serve para passar no joelho, machucado, contusão, para bolsite, quem tem bolsite, dor reumática, artrose, artrite. Que vem daqui da Amazônia também. Isso, é porque aqui na Amazônia tem muitas coisas que vem daqui do interior. Aqui a mata que estão cercados por água, praticamente, né? 아마존 열대우림은 인간에게는 보물창고입니다. 약의 원료가 되는 각종 동식물들이 이곳에서 나옵니다. 뿐만 아니라 요즘 전 세계에서 가장 각광받고 있는 먹거리 중 하나도 이곳 나무에서 채취됩니다. 아마존 어느 곳에서나 나무에 올라가 쉽게 딸 수 있는 이것은 영양학적, 의학적으로 요즘 각광받고 있는 아사이베리입니다. Muito bom para a saúde, tem bastante ferro e ele é usado muito como... O açaí é alimento de todo mundo, é criança, a partir de 6 meses já consome açaí, a polpa do açaí, o suco do açaí. Então, principalmente crianças ribeirinho, entendeu? São até de criança, em vez de mingau, já sai do peito direto pro açaí. 인류는 오래전부터 자연 속에서 약과 독을 찾는 지혜를 간직해 왔습니다. 아마존 상류 지역에 사는 와우라니족은 사냥을 할 때 오래전부터 전수받은 비법의 독화살을 사용합니다. Jangan dah, jangan.
와우라니 족은 어디서 독을 구할까요? 독은 이곳 정글에 서식하는 나무 껍질에서 나옵니다. Y después cocinar y después poner flecha y del siguiente día para ir a la cacería. 나무 껍질을 갈아 잎에 담은 후 뜨거운 물을 부으면 까만색 액체가 나오는데 이것이 신경과 근육을 마비시키는 쿠라레라는 독입니다. 효능을 높이기 위해 이 독을 졸여서 농도를 높여 사냥에 사용하는 것이죠. Em ai đây nữa em ai đây. Em bắt mày con không qua đây quất cây qua đi ý đây chứ mày ý đây chứ mày đừng có phổ kia này đây đang coi chưa quất chết cực ghê rồi em mà mày gì mà cực quyền không vào đi đừng qua đây bi em qua đây anh ấy cứ phải phải mấy đầu này cao rồi Cái gì không? 그런데 이 독은 후세의 과학자들에 의해 중요한 약이 됩니다. 생리학자 베르나르는 쿠라레를 주입하면 근육 마비가 일어난다는 것을 발견했고 그리피스는 수술을 할 때 근육을 안정시키기 위해 쿠라레 추출물을 근육 이완제로 사용했습니다. 현재 대부분의 병원에서 수술을 할 때 사용하는 근이완제는 쿠라레로부터 탄생한 것입니다. 자연계는 약의 보고다라고 볼 수 있는 거죠. 생명체가 45억 년, 지구의 45억 년을 통해서 여기까지 오면서 여러 가지 방법으로 살아남고자 했는데 그러다 보니 다양한 종류의 독을 만들고 어떻게 해를 주고 어떻게 이익을 주냐에 따라서 독이 되고 약이 되고 하기 때문에 우리가 그것을 알면 알수록 약으로 쓸 수 있는 확률과 기회가 높아지는 겁니다. 청자 고둥의 독은 진통제로 살모사의 독에서 추출한 성분은 고혈압 치료제로 쓰입니다. 도마뱀의 독을 이용한 당뇨병 치료제도 개발됐습니다. 사실 알고 보면 독으로 엄청난 혜택을 보는 사람들이 우리 주변에는 많습니다. 걸음걸이가 불편해 보이는 티드발 씨. 어느 날 갑자기 오른발을 쓰기 힘들어졌다고 합니다. March of 2009 or so, I couldn't put my foot down correctly. I would start to go with my toe down first instead of the heel down first. And a couple other doctors there, and they watched me walk, and there was no question that I had dystonia. 근긴장 이상증은 본인의 의지와 무관하게 목, 팔, 다리 등이 비정상적으로 꼬이거나 움직이는 신경학적 질환입니다. 티드발 씨의 경우는 오른쪽 다리. 현재는 많이 호전됐지만 발병 초기 땐 꽤 심각했습니다. I would try and get from my room to the office, and I'd have to stop halfway down and just catch my breath. That was excruciating. You know, it was hard to get groceries upstairs. 티드발 씨가 더 괴로웠던 건 그에게 전부였던 일들을 그만둬야 했기 때문인데요. 그는 누구보다 뛰어난 스포츠맨이었습니다. I loved my career, which was running or riding the bicycle. I did wonderful. I did wonderful. You've got to start early in the day. 30년 동안 수많은 대회에서 달렸던 그의 인생이 한순간 멈춰버렸습니다. This is special because this is the last bike event that I did before dystonia. 64 miles in about 3.5 hours. 6 months later, and I couldn't ride a bike for 30 seconds. 시리에 빠져있던 티드발 씨는 의사에게서 뜻밖의 치료법을 추천받습니다. Treatment for this,
they do it with Botox. And I busted out laughing. I said, isn't that the stuff they use to get rid of wrinkles and stuff like that? He says, well, it does some real medical things, you know, and this is one of them. 주름 개선제로 알려진 보툴리눔 독소. 티드발 씨는 3개월마다 보툴리눔 독소 주사를 맞기 시작했고 증상은 눈에 띄게 좋아졌습니다. The brain sends out electrical signals through the nerves that allow or essentially force the muscle to contract. That communication, which is called the neuromuscular junction, Botox essentially blocks that communication. 우리 몸의 근육은 신경 전달 물질인 아세틸콜린의 영향을 받는데요. 아세틸콜린이 신경 접합부에서 단백질과 결합해 분비되면 근육의 수축이 일어납니다. 그런데 보툴리눔 독소가 들어가면 단백질이 조각나면서 아세틸콜린 분비가 차단됩니다. 결국 근육은 수축을 멈추고 과도한 움직임은 줄어듭니다. For Lee, we were able to get 80% benefit with the botulinum toxin. So for him, it's been really life-changing. 보툴리눔 독소 주사를 맞은 지 올해로 11년째. 티드발 씨는 다시 달립니다. 보툴리눔 독소가 그의 삶을 돌려놓았습니다. I can ride my bike, I can walk, I can hike, you know. They literally saved my life. What would it be like today without Botox? I can't even imagine. I can't even imagine. 보툴리눔 독소는 어떻게 약이 되었을까요? 보툴리눔 독소 연구의 세계적인 권위자 에릭 존슨 박사를 찾았습니다. Botulinum toxin is protein toxin that's made from the bacterium Clostridium botulinum. Why it's called botulinum is Latin or Greek for sausage. 19세기 초 유럽에서 상한 소시지를 먹고 수백 명이 사망하는 일이 있었는데요. 원인은 부패한 소시지 통조림에서 발견된 클로스트리디움 보툴리눔균. 이 균이 내뿜는 신경 독소가 보툴리눔 독소인데요. 단 1g만으로도 100만 명을 죽일 수 있는 지구상에서 가장 강력한 독소입니다. Toxin inhibits the release of neurotransmitters that stimulate muscles. If you don't have release of neurotransmitter for the muscles that control our inhalation and our exhalation, then that will cause the death of the humans. 보툴리눔 독소 연구가 본격적으로 이루어진 것은 1940년대. 에드워드 샨츠 박사가 세계 최초로 보툴리눔균에서 독소를 분리하는 데 성공하면서입니다. 1970년대 안과 의사 앨런 스콧은 독소를 사시 치료제로 사용했는데요. 그는 독소가 눈 주위 근육의 수축을 억제하는 것을 밝혀냈습니다. Crossed eyes, one side of your face contracting uncontrollably, and blepharospasm where both eyes were the first three in 1989. They were approved by the FDA. The most poisonous substance known is helping so many people. 현재 보툴리눔 독소는 다양한 쓰임새를 갖게 됐습니다. 작은 인쇄 회사에서 일하는 올해 45살의 정영애 씨. 그녀는 주름 때문에 고민이 깊습니다. 대리님, 초콜릿 하나 먹어. 감사합니다. 어제도 화이트데이인데도 하나도 저 안 챙겨주더라고. 그래서 그러나 오늘따라 왜 이렇게 얼굴이 피부가 안 좋아 보여? 왜요? 피부가 되게 막 푸석푸석해 보이고 주름도 되게 짙어 보이고 막 그러네. 하루에도 몇 번씩 거울을 보는 영애 씨. 나름대로 신경을 쓰지만 스트레스만 늘어갈 뿐입니다. 아무래도 신경이 많이 쓰이니까 거울도 자주 보고 그러는 것 같아요. 주름 얘기도 많이 하고요. 저보다 나이 들어 보인다고 계속 그래서. 이사님이 더 나이가 많으세요? 네.
직장 상사와의 나이 차이는 7살. 하지만 영애 씨의 주름이 확연히 눈에 띕니다. 부럽죠. 저보다 주름도 없으시고. 저도 주름 있어요. 이렇게 얘기하시는 분들이 엄청 많아요. 본인이 더 아름답다고 일부러. 어딜 가나 그녀의 얼굴만 보고선 실제 나이를 가늠하지 못하는데요. 한 58, 7? 57, 8? 너무 앞서가신다. 네? 45. 네. 아 45이에요? 네, 몰랐어. 미안해요. 겉으론 웃어 넘기지만 나이 들어 보이는 외모는 영애 씨 인생의 고민입니다. 그리고 혼자 있을 때 많이 다독여요, 스스로. 외모는 참 불편하구나. 네, 보는 것만 다가 아닌데 이러면서 살고 있어요. 퇴근 후 친구를 만난 영애 씨. 언제 왔어? 좀 전에. 지난번에 볼 때보다 더 미스코리아 됐다? 다이어트. 아, 근데 얼굴 왜 만지고 그러지? 아니 근데 그때랑 별 달라진 게 없잖아. 늘 그렇잖아. 달라진 게 어디 있겠냐. 너 스트레스 받냐? 아무래도 많이 받지. 영애 씨에게 주름은 단순한 외모 컴플렉스가 아닙니다. 난 이력서에 사진 붙여본 적이 없어. 왜냐, 사진을 붙이면 뽑아주질 않아. 내가 조금만 변화가 있었더라면 지금처럼은 아닐 텐데. 그래서 내가 지금 결심을 한 게 그 보톡스 맞으러 가야 된다. 조금만이라도 달라진다면 이게 이미지가 변신이 되는 거잖아. 며칠 후 피부과를 찾은 영애 씨. 감사합니다. 고민해오던 보톡스를 드디어 맞았습니다. 감사합니다. 어떠셨어요? 아파요. 울었어요. 눈물 나요. 노 페인 노 게인입니다. 5분 아프고 뭐 이렇게 한 3개월, 6개월 이렇게 주름 펴지면 얼마나 좋습니까? 시술을 끝낸 영애 씨. 보톨리눔 독소가 그녀의 고민을 풀어줄 수 있을까요? 아직은 잘 모르겠어요. 근데 느낌에 처음 볼 때하고는 많이 달라지는 느낌? 이번 기회로 제가 이제 턴할 수 있는 시발점이 됐으니까 평상시에 웃지 못한 환한 웃음을 좀 짓고 싶어요. 보톨리눔 독소 조사는 많은 이들이 선호하는 미용 시술입니다. 시술 부담이 적은 대신 비교적 쉽게 효과를 볼 수 있기 때문입니다. 보톨리눔 독소에 대한 관심은 전 세계적으로 높습니다. 젊고 아름답게 나이 드는 것은 모든 여성들의 공통 관심사. 그래서 어느 나라에서나 보톨리눔 독소 시술이 대중적인 인기를 끌고 있습니다. 작년 한 해 세계 시장 규모는 5조 3천억 원으로 매년 큰 폭으로 증가하는 추세인데요. 보톨리눔 독소 생산 국가는 전 세계에서 딱 5곳. 미국 회사가 세계 시장의 70% 이상을 점유하고 있습니다. 보톨리눔 독소를 전 세계의 5나라에서만 만드는 이유가 있습니다. 맹독을 내뿜는 보톡스균을 배양하는 것이 어렵고 균을 정제하는 데에도 특별한 기술이 요구되기 때문입니다. 톡신을 만드는 세균을 키울 때 그 연구 되게 어렵거든요. 혐기성 배지에서 자라야 되는 상황이고요. 그건 실험실에서 구현해내기가 그렇게 쉽지는 않습니다. 게다가 톡신을 만드는데 그 톡신이 사람한테 바로 가장 맹독성으로 쓰이는 거죠. 그러면은 그걸 조절을 제대로 하지 않으면, 통제를 하지 않으면 연구를 할 수가 없는 겁니다. 보톨리눔 독소를 만들기 위해서는 배양이 끝난 독소액을 침전시켜 1차 분리를 해야 합니다. 그런 다음 또다시 독소액에서 크로마토그라피라는 기법을 이용해 불순물을 완전히 제거합니다.
이후 독소에게 사람의 혈청에서 추출한 알부민을 합성하는데요. 알부민은 쉽게 구조가 깨지는 독소를 단단하게 감싸주는 역할을 합니다. 이후 물의 약한 성질을 보완하기 위해 동결 건조를 시켜서 분말 형태로 만들어냅니다. 우리나라는 2006년 세계 4번째로 보툴리눔 독소 개발에 성공했습니다. 이후 연이어 제품들이 출시되면서 빠르게 국내 시장을 점유해 나가기 시작했습니다. 국내 시장은 국산화 후 토종 보툴리눔 독소 의약품 점유율이 80%에 이르고 있습니다. 수입해서 쓰고 있다. 그런 거하고 그 모든 공정을 우리나라에서 처음부터 끝까지 다 해낼 수 있다라는 게 이제 전혀 다른 이야기죠. 독자적인 기술로 개발했다는 것은 글로벌 시장에서 경쟁을 할 때 출발선에 섰다. 브라질은 미국, 중국과 함께 세계 3대 의료 미용 시장으로 꼽힙니다. 성형 시술이나 수술에 대체적으로 거부감이 없는데요. 평범한 직장인 루지아 씨도 정기적으로 병원을 찾습니다. Em relação à estética da mulher brasileira, eu acho que a gente tem que prezar sempre por um look, né? Algo mais natural, que a gente chama aqui de natural look, né? Devolver pra gente o que a gente tinha, não nada que seja muito fora do nosso padrão de beleza, né? 이곳 성형외과 고객 80%가 보툴리눔 독소 주사를 맞고 있습니다. que incomoda mais, né? Isso. E o nariz. O que a gente vai usar é a toxina botulínica, né? 의사가 추천한 제품은 한국산 보톡스. 이 병원에서는 5년 전부터 쓰고 있답니다. E realmente ele veio com custo-benefício melhor do que as outras toxinas que a gente tinha no Brasil. Então, aliado à segurança, a resultados e ao custo-benefício, e realmente eu escolhi trabalhar com o Botulift e estou muito satisfeita com ele. 해외에서 한국산 제재는 안정적인 효능과 가격 경쟁력으로 브라질을 비롯한 60여 개국에 수출되고 있습니다. Eu me sinto, depois da aplicação, eu me sinto muito mais jovem. Eu me sinto com um olhar mais descansado, uma expressão mais descansada. 한국에서 보툴리눔 독소 제재를 만들어냄으로써 경제적인 이점 외에 또 다른 좋은 점들이 있습니다. 갑니다. 매일 아침 활동 보조사의 도움을 받아 휠체어에 오르는 준우 씨. 몸을 가누기가 쉽지 않습니다. 누우세요. 놔두세요. 대부분의 근육들이 뻣뻣하게 굳었기 때문인데요. 아침에 일어나면 감기 좀 심해요. 아이고. 의지와 상관없이 움직이는 몸. 신체 중 편하게 쓸 수 있는 부위는 오른팔이 유일합니다. 더 큰 문제는 따로 있습니다. 수시로 목이 오른쪽으로 꺾이면서 몸의 중심이 뒤로 넘어갑니다. 목 주변의 근육이 수축되면서 머리가 기우는 사경. 사경은 통증뿐만 아니라 일상생활에 지장을 줘 뇌성마비 환자들이 가장 불편해하는 증상입니다. 좋다. 틈틈이 영어 번역을 하는 준우 씨. 그나마 오른손을 쓸 수 있어 다행인데요. 일하는 것도 잠시 몸이 말을 듣지 않습니다. 보톡스 맞은 지가 오래돼서 지금 좀 오른팔 쪽 부분 기능이 좀 많이 힘든 상태예요. 근데 보톡스 시술 받고 나면은 좀 더 나아지는 부분이 있거든요. 그래서. 예, 안녕하세요. 예, 오랜만이에요. 지난번 보톡스 맞은 지가 언제였죠?
지금 한 3개월, 4개월 지난 것 네, 같은데. 작년 11월이면은 고개를 한번 저쪽으로 돌려볼래요? 예, 예. 견갑골이 올라가는 견갑 올림 근육이나 옆으로 돌아가는 흉쇄 유돌근 3개월이 지난 시점이고 지금 4개월째이기 때문에 다시 이제 근긴장도가 이렇게 올라간 상태입니다. 뇌성마비 환자들에게 투여되는 보툴리눔 독소의 주사량은 상당히 많습니다. 일반적인 미용 시술보다 4배나 더 많은 양을 사용하는데요. 국산화가 되지 않았더라면 주사비 부담이 훨씬 컸을 것입니다. 보톡스가 필수적인 뇌성마비 환자에게 보툴리눔 독소 국산화로 인한 단가 하락은 생존에 직결된 반가운 소식이었습니다. 근긴장도가 증가하면서 변형도 생기지만 또 그로 인해서 통증이 생기게 됩니다. 그래서 보툴린 톡신 주사 치료를 통해서 궁극적으로 심한 통증이 생기지 않도록 이렇게 조절을 하는 이제 효과도 있습니다. 일주일 뒤 다시 만난 준우 씨. 손수 머리를 만지는 모습이 보툴리눔 독소 주사를 맞기 전과는 확연히 달라 보입니다. 뭐 있던데 있나? 없지. 네, 안 떴습니다. 목도 자유롭게 움직이는데요. 어깨에 닿을 정도로 기울었던 목이 바로 섰습니다. 일단 통증은 많이 없어졌고요. 보시다시피 머리가 이렇게 딱 되어 있잖아요. 불과 일주일 사이 준우 씨는 혼자선 불가능했던 일들을 이제 해내고 있습니다. 오랜만에 집을 나서는 준우 씨. 4개월 만의 외출입니다. 준우 씨는 지난 겨울 통증 때문에 집안에만 있었는데요. 만연해진 봄 기운과 맛있는 음식을 오랜만에 맛봅니다. 고기가 이거 얼마나 고기? 오랜만에 되찾은 평범한 일상이 그에게는 너무도 소중합니다. 정말 하루 상의 질이 달라지거든요. 힘든 부분이 많이 감소가 되고 저한테는 정말 의식주라고밖에 할 수 없죠. 인간에게 약은 그 어느 것도 대체할 수 없는 소중한 존재였고 그로 인해 수천 년의 세월 동안 인류의 수많은 지혜가 집적되었습니다. 그리고 과학의 발달로 분자 차원에서 물질을 합성하게 되면서 약의 혁명이 일어났습니다. 아스피린은 세계적으로 매년 600억 정 이상 팔리는 세계 최다 판매 의약품입니다. 버드나무에서 살리실산을 추출하는 데 성공한 후 다시 아세틸기를 화학적으로 합성하는 데 성공함으로써 아스피린이 탄생했습니다. 그런데 합성의약품의 부작용이 보고되면서 최근에는 바이오 의약품이 각광을 받고 있습니다. 그 대표적인 약이 의약품 매출액 1위를 달성한 휴미라인데요. 이 약은 합성의약품과는 달리 생체 물질을 이용하여 질환을 치료합니다. 바이오 의약품은 화합물을 인공적으로 합성하지 않고 생체 물질을 배양하여 제조되기 때문에 제조 비용은 높지만 희귀 난치성 질환에 효과적이고 인체 친화적입니다. 이 장점을 바탕으로 바이오 의약품은 차세대 의학 시장을 선도할 황금알로 주목받으며 해가 갈수록 의약품 시장에서의 비중이 점점 높아지고 있습니다. 케미컬 의약품은 전혀 새로운 물질을 인간이 디자인해가지고 몸속에 넣다 보니까 여러 가지 부작용이 많습니다. 그럼 우리 다른 소스를 찾아야 된다. 해서 넣은 게 뭔가 하면 자, 우리 인간의 원래 몸에 있던 대로 돌아가자. 그게 가장 독성이 적을 거다. 예를 들면 인슐린법이라는 역할을 하는 놈이 뭔가 찾아가다 보니까 펩타이드가 걸린 거지. 우리 몸의 구성 요소 중
물을 제외하고 가장 많은 물질이 단백질입니다. 단백질은 아미노산으로 만들어지는데 이 아미노산이 2개에서 50개 이하로 연결된 것을 펩타이드라고 합니다. 펩타이드는 원래 우리 몸에 존재하는 물질이라 흡수에 부작용이 없고 호르몬 작용을 하며 생리 활성을 돕습니다. 생체 친화성이 높아 의약품과 화장품 원료로 많이 쓰이고 있는데요. 펩타이드는 우리 일상에서 쉽게 만날 수 있습니다. 무용을 배우는 중년 여성들 사이 유난히 눈에 띄는 한 사람. 처음 봤을 때 놀랬죠. 20대 후반이나 안 그러면 30대 될까 말까를 생각했죠. 정미 씨가 동안인 것은 유전인 탓이 크겠지만 본인은 자신만의 화장품도 한몫한다고 생각하고 있습니다. 그런데 화장품 용기가 시판되는 것들과 좀 다른데요. 재료. 원료는 이제 펩타이드 성분이라고 해서 안티에이징 원료예요. 그러니까 주름 개선 화장품으로 보통은 알고 계시거든요. 방송을 하시면 안티에이징 단어에 귀가 쫑긋. 누가 먼저랄 것도 없이 펩타이드 화장품을 발라봅니다. 환상적이네. 좋네. 40년만 젊었어. 정미 씨는 냉장고가 보물창고라고 하는데요. 화장품 원료들이 가득합니다. 그중에서도 펩타이드 성분이 많습니다. 처음에는 저희 시어머니가 냉장고 문 여시고 이게 뭐냐고 굉장히 많이 혼났었어요. 음식이 아니라 화장품을 다 여기다 넣어놨다고 얼른 꺼내라고. 화장품 제조 준비를 시작하는 정미 씨. 보습 펩타이드, 벤독 펩타이드, 재생 펩타이드, 쿠퍼 펩타이드. 이렇게 여러 가지를 섞어 써도 괜찮은 걸까요? 저는 제가 써봤을 때 펩타이드를 넣은 거랑 안 넣은 거랑은 차이가 많이 있었고요. 피부 결이나 이런 좀 잔주름 같은 면에서도 좀 차이가 많이 느껴졌었어요. 그래서 그 뒤로는 펩타이드를 계속 주기적으로 넣어서 화장품 만들어서 쓰고 있어요. 알로에베라겔은 피부 진정시켜주는 만드는 방법은 간단합니다. 천연 알로에에 종류별로 펩타이드를 넣은 뒤 잘 섞어주면 완성되는데요. 만든 화장품은 6개월 내에 써야 합니다. 오늘 뭘 만드는 거야? 오늘은 이거 주려고 마스크팩 만들었어. 남편도 아내가 만든 화장품의 열렬한 팬인데요. 수제 펩타이드 팩. 아내가 만든 특별한 화장품입니다. 많이 질투하죠. 남편을 위해서 천연으로 화장품 만들어서 화장품 만들어주지 팩해서 팩해주지. 어떤 친구들은 달라고도 그래요. 화장품 자기도 좀 써보게 해달라고 얘기도 많이 하고. 피부 광 난다 광. 어휴. 그래? 펩타이드는 정말 효과가 있을까요? 기능성 화장품 시장에서 펩타이드는 요즘 화두가 되고 있습니다. 새로 출시되는 화장품 중 많은 것들이 펩타이드 성분을 가지고 있습니다. 저뿐만이 아니라 제 주변 친구들도 다 안티에이징 제품 쓸 정도로 사실 되게 관심이 많고 영양크림이나 영양케어 쪽은 펩타이드만 거의 쓰는 것 같아요. 펩타이드가 만능은 아니겠죠. 하지만 요즘 펩타이드가 주목받는 이유는 화학 성분이 아닌 인체 내 아미노산으로 만들어져서 피부에 대한 친화도가 더 높기 때문입니다. 이게 펩타이드인데요. 펩타이드 같은 경우에는 세포에 처리를 하게 되면 세포가 조금 더 활성력이 높아지고 다시 재생되고 분화되는 효과가 있다는 것을 저희가 확인을 했고요. 펩타이드는 피부 친화력이 높고 안정적이며 효능이 높고 환경 오염 가능성도 낮습니다.
우리 몸속에 있는 피부 속에 있는 단백질하고 그 동일하다는 거죠. 즉시적으로 효과를 낼 수 있고 그 생체에 있는 그 미케니즘을 잘 활용할 수 있는 수단입니다. 펩타이드는 특정한 제품명이 아니라 여러 가지로 활용될 수 있는 아미노산의 집합체입니다. 여기서 파생되는 약과 화장품의 종류가 아주 많기 때문에 요즘 각광을 받고 있는 것이죠. (30년간) 펩타이드 연구를 한 김재일 박사. 실험실 한켠의 금고를 공개하는데요. 이 물질은 지코노타이드라고 하는 물질입니다. 1kg에 약 20억을 고가는 아주 제조 생산이 까다로운 그런 펩타이드가 되겠습니다. 김재일 박사는 현재 의약품 원료로 쓰이는 펩타이드를 연구하고 있습니다. 펩타이드를 만들기 위해선 20여 종의 아미노산이 필요합니다. 먼저 자연에 존재하는 20종의 아미노산을 이와 같이 용액 상태로 준비를 하게 됩니다. 그리고 이 펩타이드 서열대로 이 반응기에서 화학적인 반응을 수행하여 최종적으로 저희들이 펩타이드를 얻을 수가 있습니다. 준비한 아미노산 용액을 반응기에 정해진 자리에 끼워 맞추면 각각의 아미노산이 특수 시약에 의해 서로 결합하게 되는데요. 이때 중요한 건 아미노산의 서열. 정해진 서열대로 아미노산들이 결합하게 되고 이 서열이 어떻게 되는가에 따라 펩타이드의 기능이 달라집니다. 어떤 아미노산으로 구성되고 어떤 순서로 되느냐에 따라서 어떤 펩타이드는 항암제로 작용하고 어떤 펩타이드는 항생제로 작용하고 다양한 이런 생리활성 스펙트럼을 보이게 됩니다. 펩타이드 의약품은 어떻게 합성하느냐에 따라 그 가능성이 무한합니다. 과학자들은 생명체 안에 존재하는 20개의 아미노산을 가지고 끊임없이 연구를 진행해 왔는데요. 현재는 다양한 결합 방법을 찾아내 각기 다른 질병을 치료할 수 있는 훌륭한 의약품들을 탄생시켰습니다. 펩타이드로 만들 수 있는 것 중에는 암만 골라서 공격하는 약도 있습니다. 현재 김재일 박사 연구팀이 개발 중입니다. 실제로 이곳에는 정상세포와 암세포가 들어있습니다. 저희가 발굴한 펩타이드를 처리했을 때 정상세포에 붙지 않고 암세포에만 작용하는지 확인하는 실험입니다. 여기 뿌옇게 보이는 게 이게 하나하나의 비드인데 비드 하나당 이제 펩타이드가 여러 개 붙어 있습니다. 암세포 표적 펩타이드. 항암제와 결합하여 몸속에 들어가 암세포만을 선택적으로 인식해 사멸시키는 원리인데요. 개발에 성공하면 암세포뿐만 아니라 정상세포도 공격하는 기존 항암제의 한계를 극복할 수 있습니다. 이 비드에 펩타이드가 합성되어 있습니다. 그리고 이 자그마한 것들이 이제 세포들인데 정상세포의 경우에는 비드에 세포가 붙지 않은 것을 확인할 수가 있습니다. 암세포의 경우에는 펩타이드가 이제 합성되어 있는 비드 주변에 많이 붙어 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 정상세포는 펩타이드에 반응하지 않는 반면 암세포는 펩타이드 주변에 붙어 있습니다. 이제 총을 쏠 때 표적을 보지 않고 이제 난사하는 것과 정확히 표적을 조준한 다음에 쏘는 것에는 큰 차이가 있다고 봅니다. 기존의 항암제 같은 경우는 정상세포도 공격하기 때문에 굉장히 부작용이 많다고 알려져 있습니다. 대신에 저희 펩타이드를 결합시키게 되면은 이제 암세포만은 표적할 수가 있습니다. 그 동물 실험까지 하고 나면은 실제 이제 논문을 퍼블리시하고 그리고 벤처기업에 기술 이전을 할 예정에 있습니다. 김재일 박사는 개발에만 머무르지 않고 실제 펩타이드 원료 의약품인 류프로렐린을 생산하고 있는데요. 이름도 생소한 이 약 하나만으로도 웬만한 중소기업만큼의 매출을 올릴 수가 있습니다. 자학의 연구가 논문으로 끝날 게 아니고 경제적인, 사회적인 효과를 극대화하는 것이 가장 중요하다. 저희들이 하고 있는 API에는 류프로렐린이라고 하는 물질인데 현재 류프로렐린 하나만 갖고 전 세계 마켓 사이즈가 약 5조 정도 되는 블록버스터 상품이라고 할 수 있습니다.
그렇다면 류프로렐린은 어디에 어떻게 쓰이는 걸까요? 결혼 4년 차 소연 씨는 오늘 4번째 시험관 아기 시술을 시작했습니다. 예, 들어오세요. 네네, 앉으시고요. 예, 앉으십시오. 네네. 그 배란이 잘 유도되기 위해서 여러 가지 이제 주사를 맞게 되시는데 조기 배란을 억제하는 주사를 맞게 되시게 됩니다. 배란 억제 주사는 왜 맞아야 되는 거예요? 시술을 하는 목적은 첫 번째가 난자를 잘 회수하는 건데 자연스러운 배란이 일어나는 거를 일부러 억제시켜 놔야 안전하게 원하시는 시간에 좋은 성숙된 난자를 얻을 수 있습니다. 좋은 난자를 얻기 위해 인위적으로 배란을 억제하는 주사를 맞는데요. 주사제의 성분이 바로 류프로렐린 아세트산염입니다. 이 주사는 부작용을 가능한 조리면서 체내에서 성호르몬의 분비를 억제하고 배란을 막는 역할을 합니다. 류프로렐린 주사를 통해 원하는 시기에 원하는 만큼의 성숙한 난자를 얻는 것이 가능해지는 것이죠. 배란 시기 타이밍이 낮에도 될 수 있고 밤에도 될 수 있고 언제 될지 모르는 그 상황에서 미리 안전하게 성숙된 난자를 채취해 나가는 훨씬 기회가 적었던 거예요. 시험관 아기 시술에 있어서만큼은 많은 성공률을 높이는 역할을 해주었기 때문에 이 제제의 효과가 굉장히 큰 역할을 미쳤다고 볼 수 있습니다. 약은 상상할 수 없는 효능을 사람들에게 줍니다. 하지만 하나의 약이 만들어지기는 쉽지 않습니다. 버드나무 잎의 해열 효과는 기원전 1500년경부터 알려졌지만 그 원인이 버드나무 잎에 있는 살리신이라는 건 약 3000년 뒤에 발견됩니다. 그로부터 10년 뒤 더 효능이 강한 살리신산이 추출되었고 다시 16년 뒤 화학적으로 살리신산을 합성하는 데 성공합니다. 하지만 부작용이 있었습니다. 다시 43년 뒤 아세틸기를 결합함으로써 부작용 문제를 해결했고 현재 인류가 가장 많이 먹는 약인 아스피린이 탄생하게 됩니다. 약 하나가 완성되는데 무려 70년이 걸린 셈이죠. 아름드리 나무가 붓털과 같이 가벼운 씨앗으로부터 출발한다라는 옛날 말이 있듯이 기초과학은 그 붓털과 같은 씨앗이다. 그 씨앗은 도처에 있어야 된다. 왜냐하면 어떤 게 나중에 우리한테 실제로 쓰일지 아무도 모르기 때문에 사실은 그렇습니다. 그래서 다양한 기초과학을 장려해 주는 게 저는 굉장히 중요하다. 90여 년의 역사를 자랑하는 미국 위스콘신 대학의 동문연구재단 와프. 이 재단은 특별한 방식으로 과학자들을 지원하고 많은 발명품을 탄생시켰습니다. Warfarin, which is an anticoagulant, so it helps blood coagulate, and it actually started with a discovery in cows and was used to coagulate blood in heart patients. It was discovered it was patented in the 1940s. In the United States, you have a lot of advertisements for new blood thinners, and they all say, well, this is how it compares to warfarin. And so the very fact that they're still referencing it, and they're just now inventing drugs that are superseding it. 와파린은 1930년대 위스콘신 대학의 칼 박사가 이곳 재단의 지원금을 받아 개발한 혈액 응고 억제제인데요. 매년 약 5,700억 원의 매출을 올리고 있습니다. 이 외에도 재단의 지원으로 새로운 독감 백신을 개발했고 한 단계 진보된 MRI 기계도 이곳을 통해 세상의 빛을 보았습니다. 재단은 발명품의 특허 출원과 기술 이전을 돕고 그 수익금으로 과학자들을 지원합니다. Majority of academic scientists really don't either understand patents or commercialization. We need to partner with them so that they don't need to be distracted by the patenting and the commercialization. We'll take care of that for them. 이 재단에서는 다수의 특허와 라이센스를 보유하고 있는데요. 이를 통해 얻어진 저작료는 연구자들에게 배분됩니다. As to where that goes, and that largely funds basic research. And the reason for that is all the future inventions, 5 years from now, 10 years from now, 20 years from now, will come out of the basic research that's being conducted by the professors and the students now.
루이지 박사팀은 10년째 와프 재단의 지원을 받고 있습니다. 현재 알츠하이머를 예방하는 화합물을 연구 중입니다. So this is the brain of a transgenic mouse that we have generated. We actually identify compounds that can prevent Alzheimer's disease in the mouse. We can also delay some of the diseases that normally characterize age. 이것이 루이지 박사가 개발한 화합물. 현재 이 화합물로 동물 실험을 진행 중입니다. You can see this mouse, for example. It's 2 months old, but it looks really old. But when you this mouse, you give our compound, it's completely normal. 루이지 박사는 앞으로 10년을 더 연구할 예정이라고 합니다. We need to move forward beyond the mice so that we can actually reach humans. That part is difficult, requires a lot of money, requires a lot of partnership, and WRF helps up in bridging that gap. Basic science needs to be given time and resources to happen. You don't know what's going to come out. 매월 첫째 주 토요일, 와프 재단 1층에서는 특별한 과학 행사가 열립니다. 눈앞에 펼쳐지는 신기한 실험. 온몸으로 과학의 원리를 체득합니다. And that gas is so cold. You can feel the cylinders. Are they warm or are they cold? Cold, right? Can't touch it. 참가자 대부분은 어린 학생들인데요. Remember what your liver does? 이 행사의 목표는 직접 보고 만지는 체험을 통해 과학에 대한 호기심을 깨워주는 것입니다. Botulinum toxin and the first Botox, they were derived from basic science. It wasn't 40s, 50s, 60s. It wasn't thought that it would be a drug. 새로운 시장이라는 것이 없다가 어느 날 한순간에 나타나는 것이 아니고 꾸준한 기초과학의 연구를 통해서 새로운 시장이 형성되게 됩니다. 세계 최초가 아닌 발견은 어차피 따라가는 연구밖에 안 되는데 기초과학에 우리가 보통 저희가 기초과학을 하면서 목표로 하는 거는 세계 최초의 발견. 그게 최고거든요. 과학적 성취는 집요한 기다림에서 옵니다.